اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ اس کہانی کی 19ویں قسط ملاحظہ کریں گے۔ بات صحیح تھی، اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے برقع پہننا ہوگا، اسی لیے اسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ میں اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ گاڑی کا وقت ہو گیا، گھنٹی بج اٹھی، میں نے سب کو ساتھ آنے کا اشارہ دیا۔ اقبال نے جا کر بوگی ڈھونڈ لی تھی۔ ٹرین کا یہ کمپارٹمنٹ ایک چڑیا گھر تھا، بھانت بھانت کے لوگ، بھانت بھانت کی بولیاں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر صوبے سے ایک ایک نمونہ اکٹھا کیا گیا ہے اور انہیں اتحاد کی علامت کے طور پر اس ڈبے میں بھر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اثر الملن شمس ہے کہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت بھری ہے۔ اسام والے بنگالی کو پسند نہیں کرتے، بنگالی ہندی بولنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ہندی بولنے والے ساؤتھ انڈین سے نفرت کرتے ہیں، اور ساؤتھ انڈین تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہندی لو انگلش۔ مگر اس وقت یہاں سب کمزور تھے، گھر سے دور تھے، اپنوں سے الگ تھے، اسی لیے اپنے آپ میں محصور تھے اور ایک دوسرے کے لیے زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے۔ برابر والے سے اخلاقاً پوچھ رہے تھے کوئی ضرورت؟ سفر میں ضروریات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، اس کا حل شکریہ ہے، اور لوگ شکریہ کہہ کر منہ موڑ لیتے تھے۔ یہ کوپا سلیپرز کا تھا، دن کے وقت جنرل، مگر رات ہوتے ہی ایک سیٹ ایک آدمی کے نام ہو جاتی۔ ایک پورشن میں 6 سیٹیں تھیں، 3 ایک طرف تو 3 دوسری طرف۔ ابھی دن باقی تھا، اس لیے نیچے کی سیٹ پر سب بیٹھے تھے۔ ریکھا کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی، اس کے برابر میں رشیدہ، پھر اقبال، اور اقبال کے برابر میں بیٹھا تھا۔ ریکھا بالکل خاموش تھی، وہ کھڑکی سے پیچھے بھاگتے مناظر پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی، جبکہ رشیدہ اور اقبال دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ایک فلمی پرچہ خرید لیا تھا اور اس کی ورق گردانی کیے جا رہا تھا۔ انگلش کا یہ پرچہ خوب چلتا ہوگا، تبھی تو ایسا اعلیٰ کاغذ اتنی عمدہ چھپائی کا حامل تھا۔ میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑی برائی تھی، عورتوں نے دعوت نظارہ کا خوب اہتمام کیا تھا۔ ایسی تصویریں باکثرت تھیں جنہیں دیکھ کر لاحول ولا پڑا جائے۔ لوگ ایک ایک صفحے پر 6 بار لاحول ولا پڑھتے ہوں گے، پھر ٹھہر کر دوبارہ لاحول ولا پڑھنے کے لیے پرچہ کھول لیتے ہوں گے، کیونکہ انہی تصویروں کو بدولت تو یہ پرچہ بکتا ہوگا۔ کچھ دیر تک ورق لوٹنے کے بعد میں نے پرچہ بند کر دیا، کیونکہ خبروں میں بھی خوب چاشنی تھی، زیادہ تر بیڈ رومز کی خبریں تھیں۔ میں نے پرچہ بند کر کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک دیا۔ تبھی میرے برابر میں بیٹھے نوجوان نے کہا، ایکسکیوز می سر، کیا میں یہ پترکار دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے پہلے رسالے پر نظر ڈالی، پھر اس کا جائزہ لیا اور مسکرا کر بولا، کیوں نہیں، ضرور دیکھیے۔ اس نے میگزین اٹھا لیا اور فلم بوبی کے فوٹو سیشن کو بغور دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈمپل کپاٹیا کے سراپے کو آنکھوں سے چوس رہا ہو۔ ہر تصویر کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے حافظے میں حفظ کرنا چاہتا ہو۔ میں کنکھیوں سے اس کے چہرے پر پسلتی چمک دیکھ رہا تھا۔ ایسے وقت میں مجھے ایک دوست یاد آ گیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ریل میں سفر کرتے ہوئے کتاب کا مطالعہ فضول ہے، اس کے بجائے پڑھنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہیے، خاص کر ناول بین کا۔ جب دکھ درد بھرا باپ آئے گا تو اس کا سیدھا اثر چہرے پر پڑ لینا۔ عجیب انداز میں چہرہ سکڑے گا، آنکھیں کبھی چھوٹی ہوں گی کبھی بڑی، اور جب مزہ اور خوشی بھرا منظر آئے گا تو چہرہ لال ہو جائے گا۔ بالکل وہی کچھ اس نوجوان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے نظریں ہٹا کر ریکھا کو دیکھا، وہ شاید کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ کھڑکی سے در آنے والی ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے، مگر انہیں سنبھالنے کا اسے ہوش نہ تھا۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، یوں بھی وہ ان دنوں کچھ الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ شاید رشیدہ کی وجہ سے الجھ رہی تھی، سمجھ رہی ہوگی کہ میں رشیدہ کو اس پر ترجیح دے رہا ہوں۔ بات کچھ حد تک صحیح بھی تھی، وہ دونوں ہی میری وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے محروم ہوئی تھیں، دونوں کے سہارے میری وجہ سے بکھرے ہیں۔ اب انہیں سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ میں ان کا کیا کروں یہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ گاڑی بھاگتی رہی اور رات گزر گئی، صبح کے آثار نمودار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی کمپارٹمنٹ پھر سے چڑیا گھر بن گیا، وہی دھکم پیل شروع ہو گئی، لوکل پیسنجروں کی یلکار ہو گئی۔ 2 رات اور 1 دن کا سفر طے کر کے ہم بمبئی ویٹی پر اترے۔ نیا شہر، نئے لوگ، گویا پھر سے ایک چیلنج میرے سامنے تھا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ٹیکسیوں کی قطار نظر آئی۔ میں نے لائن میں کھڑی پہلی ٹیکسی والے سے کہا، بھنڈی بازار۔ یس سر، اس نے جھٹ کہا اور دروازہ کھول دیا۔ ریکھا، رشیدہ اور اقبال بیٹھ گئے، جبکہ میں نے ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پسند کی۔ ٹیکسی چل پڑی، مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جسے دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ ہوٹل اور دکانوں کے بورڈ بھی اردو میں نظر آئے۔ چائے خانوں پر تیز آواز میں گرامو فون بج رہا تھا۔ ڈرائیور نے پوچھا، لو جی بھنڈی بازار تو آ گیا، اب بولو جی کدھر جانا ہے؟ مغل مسجد کے پاس۔ یہ لو جی۔ اس نے بائیں طرف ٹیکسی موڑ دی۔ کچھ آگے جانے کے بعد ایک نہایت عالی شان بلند مینار والی مسجد نظر آئی۔ اس مسجد کے سامنے ٹیکسی رک گئی۔ ہم نے نیچے اتر کر اطراف کا جائزہ لیا۔ ٹیکسی والا کرایہ لے کر جا چکا تھا۔ میں نے اقبال سے کہا، کسی سے پوچھ لو سلمان بھائی کا گھر کہاں ملے گا؟ ابھی میری زبان سے یہ نام نکلا ہی تھا کہ برابر سے گزرنے والے نوجوان نے رک کر میرا جائزہ لیا، پھر پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ جی بھائی سلمان سے۔ کس لیے؟ کچھ کام ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ باہر سے آیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ ان کے ایک دوست نے۔ مگر آپ اتنی جرا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آسان ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے، فی الحال آپ مجھے ان کی رہائش گاہ تک پہنچا دیں۔ آؤ کہہ کر اس نے ہمیں ساتھ لیا اور پتلی پتلی گلیوں سے ہوتا ہوا کافی دور لے آیا۔ پھر ایک پرانی طرز کی عمارت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، بھائی یہاں رہتے ہیں، دروازے پر دستک دیں، اندر سے جو آئے اسے اپنا مقصد بتا دیں۔
मैंने आगे बढ़कर दस्तक दी, फिर मुड़कर देखा, वो नौजवान वापस जा रहा था। उस गली में कई दुकानें थी, दुकानों के बाहर लोग खड़े भी थे और बैठे भी, मगर सबकी नजरें हम पर मरकूज थीं। मैंने इधर से निगाहें हटाकर दोबारा दस्तक दी और दरवाजा खोलने वाला एक कदावर शख्स था। इसके चेहरे पर बला की खरसतगी थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जी फरमाइए। मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ, मुझे गुलफाम भाई ने भेजा है, सलमान भाई के नाम खत भी है। औरतें आपके साथ हैं? जी हाँ, यहाँ औरतों को आने की इजाजत नहीं है, किसी होटल में इन्हें ठहरा दीजिए। मैं बिल्कुल नया हूँ, स्टेशन से सीधा आ रहा हूँ। ओह अच्छा, कहकर वो बाहर निकला, फिर सामने वाली दुकान की तरफ देखकर बोला, ओ शरबती जरा इधर तो आइयो। एक काला बजंग लड़का आकर सामने खड़ा हो गया। इन्हें भाभी के पास पहुंचा दो, कहना ये भाई के मेहमान है। फिर वो मुझसे बोला, खत आपके पास है? जी हाँ। उसने निहायत सरहद और मुशाकी से मेरी तलाशी ले ली। शायद उसे खतरा हो कि मेरे पास कोई हथियार होगा। मैंने कोई एतराज नहीं किया था, ये यहाँ का कायदा है। वो ये कहकर मुझे साथ लेकर आगे बढ़ा। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये घर किसी किले से कम नहीं है। जगह जगह मुसल्ला लड़के बैठे थे। मैं उनके सामने से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर एक दरवाजे पर पहुंचकर उसने मखसूस अंदाज में दस्तक दी। हालांकि वो दरवाजा मुकम्मल तौर पर शीशे का था, विंड ग्लास अंदर से बाहर साफ दिखाई देता होगा, फिर भी दस्तक की जरूर अंदर वाले को मेरी दोस्त होने का इशारा दिया होगा। दरवाजा खुलते ही उसने मुझे अंदर आने का इशारा दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने बैठे शख्स ने कहा, सीधे चले जाइए, दाहिनी तरफ वाले कमरे में जाकर बैठ जाइए। अब मैं अकेला था, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला शख्स वहीं रह गया था। मैं अकेला ही आगे बढ़ता रहा। उस मखसूस कमरे के सामने पहुँचते ही उसका दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाले ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ बैठकर इंतजार करें, भाई को खबर कर दी गई है, वो आपको खुद बुला लेंगे। मैंने सोफे पर खुद को गिरा दिया। सफर की थकन ने पहले ही जिस्म को चूर चूर कर रखा था, मगर अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि उसी शख्स ने आकर कहा, जाइए भाई आपके मुंतजर हैं। उसने दूसरी तरफ के दरवाजे की तरफ इशारा किया था। मैं उधर बढ़ गया। दरवाजा खोलकर सामने देखा तो एक शख्स सोफा कम बेड पर नीम दराज था। 2 छोटे बच्चे उसके पैरों की मालिश कर रहे थे। क्या यही है सलमान? उसे देखकर मेरे जहन में जुमला गूंजा, क्योंकि वो एक दुबला पतला सा आदमी था। ऐसा आदमी और इतना बड़ा गुंडा। अकल तस्लीम करने से इनकारी, मगर मैं क्या कर सकता था। उसकी हकीकत को तस्लीम कर लिया। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ शेर जवां, गुलफाम का फोन आ गया था, उसने सब कुछ बता दिया है, बोलो कब कहाँ जाना है। जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे पहुंचा दें। आज रात यहाँ ठहर जाओ, कल एक लॉन्च दुबई के लिए जा रही है, उस पर मैं तुम्हें सवार करा दूंगा। वो लॉन्च रास्ते में एक पाकिस्तानी लॉन्च से कुछ सामान लेकर गई है, तुम्हें उस लॉन्च पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस तरह बड़ी आसानी से बगैर खतरा मोल लिए तुम पाकिस्तान पहुंच जाओगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कर दिया है, आराम से रात गुजार लो। फिर उसने रिसीवर उठाकर किसी से कहा, इन साहब को भाभी के यहाँ पहुंचा दो। मैं वापस हो गया। हमारे से एक नौजवान मेरे साथ था। कुछ गलियों को पार करके वो एक खस्ता खाल बिल्डिंग में पहुंचा। अंदर पहुंचते ही मेरी नजर एक मोटी औरत पर पड़ी। मुझे देखकर उसने पूछा, तुम ही हो जो कलकत्ता से आए हो? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, उस कमरे में चले जाओ, तुम्हारे साथी सो रहे हैं, तुम भी थके होगे, आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ मांग लेना, ये भाभी का घर है, यहाँ आकर सब लोग अपनी जरूरत पूरी करते हैं। मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में सबके सब बेसुध पड़े थे। एक बेड खाली था, शायद मेरे लिए। मैं भी दराज हो गया। खाने के लिए उठाया गया तो मैंने आखिरी बार रेखा से पूछा, रेखा हम सब पाकिस्तान जा रहे हैं, अभी भी वक्त है, अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो बोल दो, मैं यहीं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ हमारा कौन है, किसके सहारे पर रहूंगी, अब जो कुछ हो तुम ही हो। रशीदा का जवाब भी यही था। सो उसी सुबह हम लॉन्च पर सवार हो गए। लॉन्च देखने में फिशिंग ट्रॉलर था, उस पर मछली पकड़ने के तमाम सामान मौजूद थे। एक नजर में वो सब फिशमैन लगते थे, मछली पकड़ने वाले, मगर वो सब स्मगलर थे। बड़े गुंडों से इतना खतरा नहीं होता जितना छोटे गुंडों से होता है, वो एक लम्हे में बेकाबू हो जाते हैं। मेरे साथ 2 लड़कियां थीं, इनमें से कई एक की आंखों में मैंने हवस की चिंगारी देखी थी। उनमें से एक दादा भाई भोंसले नामी मराठी नौजवान भी था, जिसके चेहरे ही से अय्यारी टपकती नजर आती थी। वो रेखा को ऐसी नदीदी नजरों से घूर रहा था कि मेरे हाथों में खारिश होने लगी। कई बार दिल में आया कि इसकी आंखें ही निकाल दूं, मगर मैं खामोश रह गया कि जब वो कुछ करेगा तो मैं निपट लूंगा। मगर मैंने इकबाल को समझा दिया कि एक लम्हे के लिए भी गाफिल मत होना, जब तक हम ट्रॉलर से नीचे नहीं उतर जाते हमें हमा वक्त होशियार रहना होगा। उस ट्रॉलर का कैप्टन आसिफ खान सलमान का खास बंदा था। वो रामपुर का नस्ली पठान था, मगर खड़ी बोली बोलता था। उसने कह दिया था कि आप लोग बेफिक्र रहें, भाई ने मुझ पर भरोसा किया है, तभी आपको मेरे साथ भेजा है, वरना वो किसी भी ट्रॉलर पर सवार करा देते। उसके यकीन दिहाने के बावजूद मेरा दिल मुतमईन नहीं था, मुसलसल कुछ और बोल रहा था। गो कि मैंने अपने दिल को ये कहकर मुतमईन कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। बॉम्बे से हम सुबह सवेरे चले थे, अब दोपहर होने को आ गई थी। ये सब समुद्री गार्ड थे जो अपनी हदूद की हिफाजत के लिए राउंड लगा रहे थे। आसिफ खान ने बताया था कि इन सब का मुंह हर माह पाबंदी से बंद किया जाता है, इसलिए ये सब हमको तंग नहीं करेंगे। ये फिशिंग ट्रॉलर था, ऐसे ट्रॉलर पर औरतें नहीं होती, इसलिए रेखा को मना कर दिया कि वो नीचे रहे, ऊपर अर्शे पर ना आए, मगर वो जिद किए जा रही थी वो समंदर देखेगी। रशीदा कैबिन में आराम से बैठी थी।
اسی لیے اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں اقبال کے ساتھ عرشے پر کرسی ڈالے بیٹھا تھا کہ میری نظر بھونسلے پر پڑی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، وہاں ریکھا اور رشیدہ تھی، اس لیے میں ہوشیار ہو گیا، نظریں اس کا احاطہ کرنے لگیں۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا میں جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا آرام کرنے جا رہی ہیں؟ اقبال نے پوچھا۔ ابھی آیا، کہہ کر میں سیڑھیوں سے دبے قدموں نیچے اتر گیا۔ نچلا حصہ بطور گودام استعمال ہوتا تھا، صرف ایک کیبن تھا جس میں اوزار وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ اسی کیبن کو صاف کر کے لڑکیوں کو دیا گیا تھا۔ میں نے سیڑھیاں اترتے اترتے جھانکا، بھونسلے کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک خطرناک بات تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات پیدا ہو، مگر قسمت اسی طرف لے جا رہی تھی۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا، میرے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب تب میں وہاں سے چیخ بلند ہوگی۔ ریکھا پر بھروسہ نہیں تھا، وہ پھسل سکتی تھی، مگر رشیدہ تو اس کے لیے بھوکی بلی بن جاتی، زبردست مزاحمت کرتی۔ میں پوری طرح سے تیار ہو گیا تھا، میرے اعصاب تن گئے تھے، مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ بھونسلے کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں کیبن کے اور قریب پہنچ گیا۔ اندر سے ایک ایسا لفظ سنائی دیا کہ میں حیرت سے کھڑا رہ گیا۔ مجھ پر گھڑوں پانی گر گیا، اپنے آپ سے شرم آنے لگی اور میں خاموشی سے لوٹ آیا۔ اقبال اب تک اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، وہ سمندر کی لہروں پر نظریں جمائے کچھ سوچ رہا تھا۔ آخر پر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ تو آرام کرنے گئے تھے، پھر لوٹ کیوں آئے؟ یار میں نے بھونسلے کو غلط سمجھا تھا، کہہ کر میں نے کرسی کو کچھ اور قریب کیا، پھر کہا۔ اسے نیچے جاتے دیکھ کر میں چلا گیا تھا اس کے پیچھے۔ میں نے سوچا تھا وہ کوئی بدماشی کرے گا، مگر وہ رشیدہ سے التجا کر رہا تھا کہ اسے وہ ایک بار بھائی کہہ کر مخاطب کرے، کیونکہ اس کی صورت اس کی مرحومہ بہن جیسی ہے۔ ان گنڈوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ بھائی کہہ کر پیٹھ میں چھری مار دیتے ہیں۔ اقبال بولا، پھر بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہوشیار ہم کب نہیں رہتے یار، مصیبت تو خود ہمیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں تو ہو کچھ جاتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ریکھا کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ریکھا بھونسلے کے ساتھ سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی۔ آصف خان نے سختی سے منع کیا تھا کہ لڑکیوں کو عرشے پر نہ آنے دو، ورنہ خطرہ خود چل کر آ جائے گا۔ کوسٹ گارڈ والے دوربینوں سے جائزہ لیتے رہتے ہیں، کسی کی نظر پڑ گئی تو خواہ کی پریشانی گلے پڑ جائے گی۔ پھر بھی وہ اوپر آ کر رہی۔ میں اسے ڈانٹنے والا تھا کہ بھونسلے نے کہا، چنتا کی کوئی بات نہیں ہے، سب چلتا ہے۔ ان کا من کر رہا تھا سمندر دیکھنے کو، میں انہیں لے آیا۔ بھونسلے خطروں کو مجھ سے زیادہ بھانپ سکتا تھا، جب اسے اعتراض نہیں تو میں کیا بول سکتا تھا، اس لیے خاموش رہ گیا۔ وہ بپھرتی اچھلتی موجوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی میری نظر سامنے اٹھی اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دور سے ایک بوٹ تیزی سے ہمارے ٹرالر کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں نے بھونسلے سے کہا، وہ بوٹ ہماری طرف بڑھ رہی ہے، خان کو اطلاع دے دو۔ ریکھا جی آپ نیچے جائیے، میں دیکھتا ہوں یہ کیوں آ رہی ہیں۔ بھونسلے نے ریکھا کو مخاطب کیا، اسے بھی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ ریکھا خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ خان بھی عشرے پر آ گیا تھا، وہ اس بوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بوٹ سے کسی نے میگا فون پر کہا، اپنی پہچان بتاؤ۔ یہ فشنگ ٹرالر ہے سر، خان نے جواب دیا۔ ہم گہرے پانی کی طرف جا رہی ہیں، رات میں شکار کے لیے جال ڈالیں گے، ہمیں شک ہے تلاشی لینا چاہتے ہیں، ادھر سے کہا گیا۔ آ جائیے، خان نے انہیں اشارہ دیا۔ دونوں بوٹ کو ملا دیا گیا۔ اس بوٹ سے ایک آفیسر اتر کر اس بوٹ میں آ گیا کہ وہ کوسٹ گارڈ آفیسر ہے۔ اس کے بعد 3-4 مزید لوگ آ گئے، وہ سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ خان مطمئن تھا، اس لیے میں بھی خاموش رہا۔ سپاہی ٹرالر پر پھیل گئے، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ پھر وہ کیبن کی طرف بڑھے، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اندر ریکھا اور رشیدہ تھیں۔ فشنگ ٹرالر پر لڑکیوں کا کیا کام، وہ انہیں فوراً گرفتار کر لیتے۔ جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، اس لیے کہ خان بالکل چپ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، ان کے ہر قدم کے ساتھ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ ساحل پر آ کر کشتی نہ ڈوب جائے، اسی لیے کہ یہ گرفتار کرتے تو سیدھا بھارتی جیل میں دھکیل دیتے، اور بھارتی جیل کا مطلب تھا کہ اگلے پچھلے تمام کیس کھل جائیں۔ انہیں روکنا ضروری تھا، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، یہ میں نے سوچ لیا، اور کیا کرنا چاہیے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ابھی میں کچھ کرتا کہ سپاہی نے اوپر سے آواز لگائی، سر ادھر آئیے۔ آفیسر کے آگے بڑھتے بڑھتے قدم رک گئے، پھر اس نے وہیں سے پوچھا، کیا ہوا؟ اوپر تو آئیے، ہیڈ کوارٹر سے میسج آیا ہے۔ وہ فوراً مڑ گیا، اوپر پہنچ کر اس نے وائرلیس سیٹ لے لیا، پھر بولا، یس سر۔ تم لوگ واپس اپنی بوٹ میں آ جاؤ، اس ٹرالر کو کلیئر کر دیا گیا ہے، دوسری جانب سے کہا گیا۔ یس سر کہہ کر وہ واپس اپنی بوٹ پر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خان نے بھونسلے کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، شاباش، تم نے بر وقت کام کیا ہے، میرا اشارہ تم نے سمجھا یا نہیں، میں یہی سوچ رہا تھا۔ بھائی آپ نہ بھی کہتے تو میں دنیش صاحب سے رابطہ کرتا ہی، کیونکہ ہم مٹھی بھر پیسے ہر ماہ کس بات کے دیتے ہیں، اس نے کہا لگایا۔ میں نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ واپس عرشے پر آ کر میں نے بھونسلے سے کہا، یار تم نے تو مروا ہی دیا تھا، یقیناً وہ لوگ ریکھا کو دیکھ کر ہی ادھر متوجہ ہوئے ہوں گے، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ لوگ فشنگ ٹرالر پر عورت کو دیکھ کر ہی ادھر آئے ہوں گے، ان کا خیال ہوگا کہ ہم انسانی سمگلنگ بھی کرنے لگے ہیں اور پیسے کم پہنچا رہے ہیں، اس لیے اب ریکھا کو اوپر لے کر مت آنا۔ میں نے کہا، ویسے بھی ہم پاکستانی حدود سے اب زیادہ دور نہیں ہیں، پاکستانی لانچ آتی ہی ہوگی۔ کہہ کر میں نے مغربی سمت میں ہتھیلی کا جھپا بنا کر دیکھا، پھر زور سے بولا، وہ دیکھے پاکستانی ٹرالر آ رہا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا، دور بہت دور ایک سیاہ دھبا نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا۔ خان بھی برابر میں آ کھڑا تھا، اس نے بھی تائید کی کہ اس ٹرالر کا ہمیں انتظار تھا۔ میں نے اقبال سے کہا، وہ ان دونوں کو تیار رہنے کا کہہ دے، ہم اس ٹرالر پر منتقل ہونے والے ہیں۔
कुछ देर बाद वो ट्रॉलर हमारे ट्रॉलर के बराबर में आकर खड़ा हो गया। उससे एक आदमी हमारे ट्रॉलर पर आया। उसने खान को सलाम करके कहा, भाई का पैगाम मिल गया था ना, किसे लेकर जाना है? इनको और इनके साथियों को। उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा। उसने मुझसे मुसाफा करते हुए मुस्कुरा दिया, फिर बोला, मेरा नाम हाशु माछी है, आपको कराची तक पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। हम सब उसके ट्रॉलर पर चले गए। खान वहां तक साथ आया था। उसने अलविदा कहकर मुझे सीने से लगाया और कहा, अब कभी बम्बई आना हो तो मुझसे जरूर मिलिएगा। जरूर जरूर, मैंने उसकी पीठ थपकते हुए जवाब दिया। हाशु ने वापसी का सफर इख्तियार कर लिया। धीरे धीरे खान का ट्रॉलर दूर होता नजरों से ओझल हो गया। अब हम पाकिस्तानी समंदरी हदूद में आ चुके थे। आप सबको बहुत होशियार रहना होगा क्योंकि कोस्ट गार्ड वाले मुझ पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। हाशु ने कहा, अब आप शलवार कमीज पहन लें, इकबाल साहब को भी पहना दें, औरतों को भी साड़ी के बजाय शलवार कमीज पहना दें। भाई ने मुझे बता दिया था, इसलिए मैं कपड़े लेता हुआ आया हूँ। पहन कर देख लें, अंदाजे से लिए हैं, छोटे बड़े ना हों। मैंने रेडीमेड कपड़े पहन लिए। मुझे कुछ तंग आए मगर इकबाल पर बिल्कुल फिट साबित हुए। रशीदा और रेखा ने भी लिबास तब्दील कर लिया। हम सब पाकिस्तानी साहिल पर उतरने को तैयार बैठे थे। मैंने हाशु से पूछा, हम कहाँ उतरेंगे? इब्राहिम हैदरी के साहिल पर, वहां से कराची पहुंचाना भी मेरा काम है। मैंने इब्राहिम हैदरी का सिर्फ नाम सुना था, मुझे तो सही से ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ। मैं गिलगित से बाहर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए निकला था। कैडेट कॉलेज के अलावा मुझे दुनिया का कुछ पता न था। पाकिस्तान इतना बड़ा है, हर इलाका किसने देखा होगा। फिर भी जब मैं साहिल पर उतरा तो मुझे वो इलाका अजनबी महसूस नहीं हुआ। वतन की खुशबू ने ही बता दिया था कि मैं पाकिस्तान पहुंच चुका हूँ। इब्राहिम हैदरी से कराची आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। हाशु ने सुजुकी का इंतजाम कर दिया था, बगैर हेड और बगैर सीट के सुजुकी। रेखा, रशीदा और इकबाल पीछे बैठ गए थे जबकि मैं ड्राइवर के साथ था। हाशु अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर साथ साथ चला आ रहा था। ड्राइवर खासा बातूनी था। उसने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया था कि हम बाहर से आ रहे हैं। वो रास्ते भर पूछता आया कि हम कहाँ से आ रहे हैं, मगर मैंने सही जवाब नहीं दिया। खामोश बैठा बाहर का नजारा करता रहा। कई घंटे बाद हम कराची पहुंचे। हाशु हमें लेकर नाज़िमाबाद के इलाके में आया। वहाँ उसका कोई जानने वाला था। उसके तवस्सुत से उसने चंद घंटे में एक मकान ले लिया जिसका किराया भी वाजिबी सा था। उसकी ये अक्लमंदी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए कि होटल में ठहरना खासा महंगा पड़ता। मेरे पास अब जो रुपए रह गए थे उन्हें सोच समझकर खर्च करना था। घर और घरदारी के जरूरी असबाब ला कर दिए और वापस चला गया। अब हम अकेले हो चुके थे। अपने वतन में जरूर थे मगर ये शहर मेरे लिए अजनबी था। उसी रात इकबाल ने पूछा, आगे का क्या प्रोग्राम है? मेरे जहन में तो कोई वाज़िह खाका नहीं है। इतने दिनों बाद वतन की मिट्टी की खुशबू मशामे जहाँ बन रही है। अभी लुत्फ लेना जरूरी है। तुम भी इंजॉय करो, आज़ादी का लुत्फ उठाओ कि अब IB या भारतीय इंटेलिजेंस का खतरा नहीं है। थोड़ा बहुत आराम कर लो, फिर मुझे GHQ जाकर रिपोर्ट भी तो करनी है। ये बात तो है, मगर एक बात जिंदगी की हुमा हुमी ने बुला दी है जो सबके लिए जरूरी है। कौन सी बात? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, आपका तो पता नहीं मगर मैंने भुला दिया है कि मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे भी हैं। वो आज नहीं तो कल पाकिस्तान जरूर वापस आ जाएंगे। यकीनन हमारी हुकूमत इन्हें लाने की कोशिश कर रही होगी। इकबाल ने पहली बार अपने दिल का दर्द जाहिर किया। उसकी बात ने मेरे अंदर भी दर्द जगा दिया। मुझे आईना दिखा दिया तो मुझे भी याद आ गया कि मेरे इंतजार में भी मेरी अम्मी बैठी होंगी। हर रोज मेरी सलामती के लिए खुदा के हजूर सरबजूद होकर दुआ कर रही होंगी। तभी तो मैं इतने खतरों से बचकर अपनी मिट्टी पर सही सलामत आ गया। अब मुझे जल्द से जल्द गिलगित पहुंच जाना चाहिए। फिर वहाँ कोई और भी तो महबूब इंतजार होगा। मेरी नई नवेली दुल्हन जो मेरी फिराक में तड़प रही होगी। शादी के बाद गिनती के तो दिन उसके साथ गुजारे थे, वो बेचारी इन्हीं यादों के सहारे वक्त काट रही होगी। हाशु ने जो घर लेकर दिया था वो हर तरह से महफूज था। आसपास वाले भी बहुत जल्द घुल मिल गए थे। सबको पता लग गया था कि हम लोग मशरकी पाकिस्तान से आ रहे हैं, इसलिए हर कोई हमसे हमदर्दी के साथ पेश आ रहा था। मशरकी पाकिस्तान में जो कत्लो गारत गरी हुई थी उस पर हम वतन दुखी थे, इसलिए वहां से आने वालों को खूब इज्जत दी जा रही थी। उस वक्त तक शनाख्ती कार्ड का मसला भी नहीं था, इसलिए रेखा और रशीदा के लिए भी कोई डर नहीं था। रेखा का नाम रशीदा ने रहमती बेगम कर दिया था। वो भी अपने इस नाम की आदी होती जा रही थी। उसने खुद ही ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे इस्लाम के बारे में बताया जाए। रशीदा उसे इस्लाम का एक एक रुकन समझाती जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि इसी शहर में रहना है क्योंकि ये बड़ा शहर है। फिर इकबाल को भी ये शहर पसंद आ रहा था। आलमी जंगी कवानीन के मुताबिक फौजी जब हथियार डाल देता है तो उसे फौज से सबकदोश कर दिया जाता है। मुझे यकीन था कि मुझे भी फौज से निकाल दिया जाएगा। ऐसी हालत में मुझे कोई न कोई काम तलाश करना ही था। यहाँ नौकरी आसानी से मिल सकती है, इसलिए ये शहर मौकफ था। मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि पड़ोस वाले घर में जो शख्स रहता है वो FIA में मुलाजिम है। अगर पहले से इल्म होता तो मैं कब का मकान तब्दील कर चुका होता। खैर, मैंने सबको इस मकान में ठहरा कर गिलगित जाने की तैयारी कर ली। सोच लिया था कि पहले घर जाऊंगा, फिर वापस आकर मैं GHQ में जाकर रिपोर्ट करूंगा। राशन वगैरह खरीद कर दे दिया। ऊपर से रेखा को 2000, रशीदा को 1000 और इकबाल को 5000 रुपए खर्चे के लिए दे दिए। सस्ता जमाना था, हर चीज अर्जा थी।
लोगों में मयाना रवि थी, ताश का दौर दूर तक पता नहीं था। आज लोग कहते हैं इस आमदनी में पूरा नहीं पड़ता, इखराजात बढ़ गए हैं। दरअसल ये इखराजात खुद हमने बढ़ाए हैं। पहले इलेक्ट्रिक का बिल 50 रुपए आता था, आज 5,000 रुपए आता है, क्योंकि पहले सिर्फ बल्ब और पंखे चलते थे। आज फ्रीजर, डीवीडी प्लेयर, टीवी, एसी, मोबाइल, सबका लोड बिजली पर है। उन दिनों जिन घरों में टीवी था वो भी 2-3 घंटों के लिए उसे ऑन करते थे, अब सारा दिन चलता रहता है, तो बिजली का बिल क्यों नहीं बढ़ेगा? केबल और मोबाइल कार्ड का इजाफी खर्च बढ़ा तो इखराजात में इजाफा क्यों नहीं होगा? खैर, इतनी रकम जो मैंने उन्हें दी थी वो साल भर के लिए काफी थी। इन्हें देने के बाद जो रकम मेरे पास बच गई थी वो मैंने हिफाजत से रख ली। ये वो रकम थी जो मैंने हिमांशु से हथियाई थी। फिर अच्छी खासी रकम गुलफाम ने भी दी थी। यहाँ पहुँचते ही मैंने इंडियन करेंसी पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करा ली थी, वही अब काम आ रही थी। इन सबको खुदा हाफिज कहकर मैंने रुखते सफर बांधा। असूलन सबसे पहले मुझे GHQ में रिपोर्ट करनी थी, मगर मैंने ये सोचा कि वहाँ देर हो सकती है। दफ्तरी कार्रवाई में कितनी देर लग जाएगी क्या पता। बाबरा मन बार बार उकसा रहा था कि मैं जितनी जल्द मुमकिन हो गिलगित पहुंच जाऊं। जब से मेरे कदमों ने वतन की मिट्टी को चूमा था, पाक वतन की मिट्टी की खुशबू कुव्वत शामा तक पहुंच चुकी थी। दिल बेकाबू हुआ जा रहा था, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हर धड़कन की एक ही सदा थी, बस एक नाम था जो मुझे खींचे लिए जा रहा था। इस वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि वक्त रुखसत उसने कितने दुख भरे अंदाज में सीने से लग कर कहा था, मैं अकेले कैसे रहूंगी।